explain you about the complete pattern of a Cisco Ideathon. So I have prepared a small PPT for you. I'll share it. Sir, is that visible, sir? Visible, Divyasri. Please carry on. So, guys, we have participated in Cisco Ideathon 2020. So now we are ready for, you are going to participate in Cisco Ideathon 2021. So let's see the complete pattern and prerequisites for that. So firstly, before going to the pattern and all, let's see the prerequisites. So the first and foremost thing is you have to complete CCNA Module 1 and CCNA Module 2. I think you all have your accounts on NetAcad. So in that these two courses will be available for you. So you have to complete these two courses and it's mandatory. In these courses, you will be having some few modules. So like around 20 to 25 modules like that. And those modules are divided into some like 1 to 3 modules, 4 to 7, 8 to 10 like that. For every such part, you will be having an assessment. So you have to complete that. In that assessment, you will be having quiz like consisting of 30 to 35 MCQs. You have to get a good percentage in that in order to qualify that round. I mean, qualify that particular quiz. So after completing all these modules, so this is the first step, completing modules. And the second step is you have to complete your feedback, I mean, give your feedback and you have to write your final exam. So you have to get good percentage, like you will be knowing all about that in future. So, and the third one is PTHA assessment, that is packet tracer skills assessments. Once you start the course, you will understand about all these things. So this is all about CCNA course. So once you are done with that course, you are eligible for participating in Cisco Ideathon. And along with that, you should have a CGPA of about 7 and above and should not have any backlogs in your previous semesters. So once, I mean, if you are clear with all these prerequisites, then you are eligible for participating in Cisco Ideathon. Okay, guys, it's better if you, I mean, if you find anything important, you can note it down. Next, coming to the Cisco Ideathon rounds. The first round will be preliminary quiz. In detail, I will explain you about all these rounds later. So first round is preliminary quiz, and in second round, in phase 2, you will be having 2 sub rounds. Those are video submission and competency based test. And the third one is your written test, and fourth one is interview. And in interview, you all know that TR, MR, and HR. So let's see in detail about those rounds. So coming to the preliminary quiz, it's about 60 minutes. You will be having 55 questions and all those questions are MCQs. So out of which 40% of questions are from CCNA modules that you have completed in your account, NetAcad platform. And so CCNA modules, nothing but everything is related to networks. Those, 40% of questions will be come from those modules only, and 30% from C, C++, and Python. And all questions would be very basic, guys, like predicting output, and whether the given program has any error, compilation error, runtime error, like that, syntax errors like that. Mostly output guessing, those kind of questions will be asked. So no need to worry about that if you are strong in basics in these languages.
And coming to the remaining 30% will be from aptitude and reasoning. Those questions also you can be able to write if you, I mean, since we all are having right TNP training, right? Using that training, you can attempt all these questions easily. And this preliminary quiz will be conducted on Metal platform, guys. So I think most of you are familiar with the Metal platform. If not, once try to write any exams on Metal platform, you'll get clear idea. So this is all about preliminary quiz. And next, coming to the second round, in phase 2 you will be having two rounds again. One is video submission and the other one is competency based test. So after completion of first round, that is preliminary quiz, results will be announced very soon only. So once the second phase 2 is started, in phase 2, once the video submission, that round is announced, you will be having 4 days to complete that video. Like within 4 days, you have to do that video and you have to submit it. For that, you will get a mail, you will get a link to your mail. So you have to submit your video using that link. So you have to submit it once if you are completely ready with your video. Otherwise you don't click that link, because sometimes it get your video might be submitted without getting like without submitting, it gets submitted. So in video submission, first what is the process means, you will be provided with 3 problem statements, out of which you have to pick one problem statement. So I'll explain you about what are the 3 problem statements that we have gone through. And after selecting those one problem statement, you have to prepare a video of 90 seconds. It should not cross the limit. Maybe some 10, no, I think it's mandatory to do the video in 90 seconds only. And another important thing is student face has to be mandatory. It has to be visible. And if you prepare any prototype or any kind of website like that, you can display that in your video. And it must contain a plain background, and some few things will be there. You will get all the instructions during that round, and no background voices, no disturbances like that. So coming to the problem statements, the 3 problem statements that we gone through are, let me explain. So the first one is about, since it's COVID pandemic, the healthcare industry is facing lots of challenges, right? So how the AI is used to provide people with critical real-time updates and symptom screenings like that. So it's the first problem statement is completely about AI. So using AI, how you are going to face the challenges, how you are going to provide solutions to the healthcare industry. That is the first problem statement. And the second one is, it is related to networks. Um, since it's an era of digital world, network availability, the faster network availability is given higher priority, right? So what are the, provide a solution to identify the failure and impact of the network. So using networks, how it can be improved and all. It's all about our second problem statement. And coming to the third one, due to COVID-19, most of the unorganized sector got affected, right? Like mainly small scale laborers and all. So so take any one unorganized sector and find a technological solution to that and help that industry during this kind of situation. So any technology that might help those employees who got affected in unorganized sector due to COVID. So these are the 3 problem statements. Maybe I think these kind of similar problem statements only you will get. So be prepared on that. So selecting the best problem statement, and not only the best, all will be best, but you have to, after selecting the problem statement, you have to give your complete information, and you have to work on it. So you have to provide the best solution for that.
Guys, nearly 5.5K videos got submitted, but only few people got selected because most of the solutions were repeated, it seems. So, in from our college, in Cisco Edithon 2020, from our college, 49 students submitted their videos, but only um, 10 students got selected for the next round. Okay, so much of filtering is going through in that round. So be careful and spontaneity. Your English, your communication skills, everything matters in that 90-second video only. Okay, this is all about video submission. So take care of all about those things during video submission. And then in the second phase, the second round is competency based test, which is all behavioral questions would be asked, like nearly from 40 to 50, I think. I don't remember the exact count of questions, but you will be asked a few questions. It's all MCQ based, you strongly agree to to the given question, to the given statement. Strongly agree, weakly agree, neutral, weakly disagree, and strongly disagree. These are the options provided to you. Like for example, the statements will be like, um, can you do would you like to perform multitasking or single task at a time? Those kind of questions about you personally, those questions will be asked. So this is all about second round. So and after that, your and interviews will be explained by other friends. So Niharika will explain about the further rounds now. Thank you, guys. Thank you, Divya. Am I audible to you? Neha, you're audible, but some sound is coming, kind of disturbance. Ah, now it's clear. Okay, thank you, Divya. Good evening, sir. So, Neha, yeah, hello, guys. some background disturbance is coming, Niharika. Now, Divya, am I audible to you? Ah, Divya, Aditi. Neha, okay. Okay, thank you, Divya. Good evening, sir. Yeah, hello, guys. I'm Niharika. I'm from Final Year BTech CSC. The next round in the Cisco Iathon process will be the UAV written test. For us, this test was not proctored one. The test consists of total 25 MCQs and one coding question, and the time duration is about 60 minutes. The MCQs will be either based on aptitude or our core concepts like DBMS and CCNA. Coming to the coding question, it is of medium level. So guys, to crack this test, you need to concentrate on CCNA concepts and core concepts. Also, you need to manage the time well for to answer most of the MCQs and coding questions also. If you are able to crack this test, the next step would be the interview process. Divya, can you please move to the next slide? So guys, I want to share my interview experience with you. After clearing the year written test, the next step will be the interview. Uh, so we were given some of the roles to apply that we have interest. Some of the roles are consulting engineer, software engineer, site reliability engineer, and business analyst like this for intern as well as full-time job opportunity. They will clearly mention about the role description and the objectives of them in the respective mail. I was given opportunity for the consultant engineer role. For this role, they will mainly concentrate on networking concepts and slightly on our core concepts. With the basic CM knowledge and academic syllabus, we can't clear the interview. For me, there were two interviewers. One was asking more of general programming basics but deeply. Another interviewer was asking questions on networking and CCNA. The interview started with tell me about yourself. Then they have asked the projects and the technologies that we have used. Coming to the network concept, they ask some of the basics of our academic syllabus, CN, and also they test our CCNA knowledge too. Some of the CCNA questions are like address resolution protocol,
routing protocols, spanning tree protocols, and also they ask some real-time scenario-based questions about switches and routers, gateway, three-way handshake, and some other CCNA topics. The interviewer have been asked about only the networking concepts nearly 40 minutes. And then the other interviewer started focusing on my resume and covered each and everything in my resume. Like the workshops you have mentioned in resume, the concepts you have learned during those workshops, and some questions about the new technologies and your favorite programming language that you have mentioned. And also now I want to say the most important thing that they are looking in the candidate is whether they know any operating system other than Windows. That too, they preferably want Linux operating system, because networking is mainly done using Linux operating system. Guys, try to gain some basic knowledge of the Linux operating system too before you will attend the interview. At the end of the day, we got the short listed of tier cleared students and scheduled for the MR. If one clears the MR, they will be given opportunity for the HR. So my friend will explain her experience of MR round and HR round. Thank you guys. Hello everyone, I am Vaishnavi. I am from ECE department. I shared my interview experience. As of now, my friend said, I briefly tell about the interviews. It's very important round because every round is an elimination round. So in my experience, technical round, they go through about our resume. Firstly, you should create an effective resume, because everything will be asked about your resume, so that in that resume they go about your projects and your skills, etc. So in this round, the interview checked the attitude and behavior of your, and also the communication skills, so that and also whether the interviewer asked about any question, you should be answered in a polite way, so that you never be tensioned about in the interviewer, and you should be answered in a polite way, so that you can crack the interview. In my experience, I really say that Cisco is an multinational technology. Once you come into in this field, you really enjoy this. So that guys, you be thoroughly go and crack that. So every round will be an elimination round. So that MR round will be a manager round, so that they will ask about your personal skills, and also go through their technical round also. They'll ask about your projects and networkings and your personal information. You should be answered in a polite way. While you are tension order any tension, so that you finally you will get rejected. So that guys, all the best for everyone. Thank you. Thank you, Divya, Niharika, and Vaishnavi. These people give a lot of information about the Cisco IDATHON 2021 batch. Okay, and వీళ్ళు చెప్పేది ఒకటేనండి, చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నారు అనమాట ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా. ఇప్పటివరకు మనం డెవనెట్ అనేది ప్రిపేర్ అవ్వడం మాత్రమే కాదు, వాటితో పాటు CCNA 1, 2, 3 మాడ్యూల్స్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. At the same time, you have to plan for the data structures, Python, Linux, and networking concepts. Okay, ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్పిన విషయాల్లో మనకు అర్థమైన పాయింట్ ఏంటంటే క్లియర్గా, ఇప్పటివరకు మనం ఎగ్జామ్ రాసాము అండ్ సర్టిఫికేట్ వచ్చింది మాత్రం సరిపోదు. ఓకే, దానికంటే ఎక్కువ స్కోప్ చేయాలి మీరు. స్కోప్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే కంటెంట్ని చాలా క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి మీరు. ఎప్పుడైతే కంటెంట్ గురించి చాలా క్లియర్గా తెలుసుకుంటారో అప్పుడు మాత్రం మీరు ప్రజెంట్ చేయగలరు. ఓన్లీ 20% ఎఫర్ట్ మాత్రమే జరిగింది. రిమైనింగ్ 80% ఎఫర్ట్ చేయాలంటే కనుక
టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ మనం పక్కాగా ప్లాన్ చేసుకుని వెళ్తేనే సక్సెస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఓకే. ఆల్రెడీ వైష్ణవి తను లాస్ట్ టైం ఎంఆర్ రౌండ్ దాకా వెళ్ళడం జరిగిందండి. ఒక్కసారి వైష్ణవి ఎస్ సార్. ఒకసారి నీ ఎక్స్పీరియన్స్ అలా ఏ టైంలో యాక్చువల్గా ఏమేమి ఉంటే కొంచెం సజెషన్స్ కొంచెం ఇంకా చెప్పగలరా ఏమన్నా? ఓకే సార్. ఓకే. నేను ఇంటర్వ్యూ రౌండ్కి వెళ్ళాను. టెక్నికల్ రౌండ్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఫస్ట్ నా రెజ్యూమ్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. సో మన రెజ్యూమ్లో ఏంటంటే కొంతమంది అన్నెసెసరీగా రాసేసుకుంటారు. సో ఏంటంటే ఎప్పుడైనా రెజ్యూమ్ మనకు వచ్చింది రాయాలి తప్ప మనకి రాంది మాత్రం రాయకూడదు. ఎందుకంటే అక్కడ ఎవరు ఏం అడుగుతారో మనకు తెలియదు కదా. సో మనం తరోగా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. సో ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ టెక్నికల్ రౌండ్లో ఎక్కువ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ ఒకటి బాగా అడిగారు. సో అండ్ దెన్ మళ్ళీ ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్స్ గురించి టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. సో దట్ నా రెజ్యూమ్ నన్నైతే ఏం అడిగారంటే ఫస్ట్ నేను ప్రిపేర్ అయ్యింది ఒకటైతే నాదైతే ఎక్కువ రెజ్యూమ్లో అడిగారు. సో నేను CCNAలో పైథాన్ కోర్స్ కూడా చేశాను. సో నేను దాన్ని రెజ్యూమ్లో ఇంక్లూడ్ చేశాను కాబట్టి వాళ్ళు నన్ను మొత్తం పైథాన్ అడిగారు. పైథాన్ అడిగిన తర్వాత మళ్ళీ టెక్నికల్ రౌండ్లోనే ఎంఆర్ గురించి కూడా అడిగారు. సో ఎంఆర్లో ఎలాంటి అడిగారంటే మనం టీమ్స్ స్కిల్స్ అని చెప్పేసి రాసుకుంటాం కదా, హార్డ్ వర్కింగ్ అని. సో వాళ్ళు నువ్వు రీసెంట్గా ఏమన్నా నువ్వు ఫేస్ చేసావా ఇలాంటివి అని చెప్పేసి అడిగారు. సో ఐ టోల్ దట్ నేనేం చెప్పానంటే ఇంకా రీసెంట్గా నేను ఇంటర్న్షిప్ చేశాను. సో నా టీం అంతా ఫామ్ అయ్యి నేను ఇంకా ఇలాగ గ్యాదర్ చేసుకొని వర్క్ అనేది అసైన్ చేసుకున్నాము. సో ఐ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీట్ దట్. సో దట్ నేను అలా చెప్పాను. అది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మన ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈవెన్ ఆఫ్లైన్ ఆర్ ఆన్లైన్ ఎనీథింగ్, ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్కి పొలైట్గా ఆన్సర్ చెప్పాలి. సో అదని కాకుండా మనం ఏంటంటే వాళ్ళు క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మనం అటు ఇటు దిక్కులు చూడకుండా మన కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా వాళ్ళ మీద ఉండాలి. సో ఏంటంటే 3 members యాక్టివ్గా ఉంటారు. సో 2 members ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. సో ఏంటి ప్రతి రౌండ్ అనేది ఎలిమినేషన్ రౌండే. సో తరోగా మనం ఇంటర్వ్యూకి ముందుగానే ప్రిపేర్ అయితే, సో నేనేంటంటే మాకు కోఆర్డినేటర్ ఉన్నారు. సో రుషేంద్ర బాబు సార్, నేను సార్ని ఇలా చేయాలి సార్, అలా చేయాలి సార్ అని చెప్పేసి సార్ని నేను అడిగి ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా వచ్చాను నేను. సో మీరు కూడా మీ సార్ చెప్పిన మాట విని ఎలా చేయాలి, ఇలా చేస్తే బాగుంటుందా. సో ఏంటంటే కొంతమంది ఏంటి రెక్లెస్గా కాకుండా కొంచెం సార్ చెప్పిన మాట విని ఇలా చేస్తే you will finally crack the interview. Thank you. థ్యాంక్ యూ నాన్న, థ్యాంక్ యూ వైష్ణవి. దివ్యశ్రీ ఇంకా ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ ఇవ్వగలరా ఏమన్నా? యాక్చువల్గా ఏంటంటే CCNA ఉంది కదా నాన్న దివ్య, బట్ ఏంటంటే వీళ్ళు CCNA మాత్రం కొంతవరకే చేశారు, బట్ CCNA 2 and 3 ఇంకా చేయలేదు. ప్రజెంట్ ఏంటంటే కంటెంట్ మ్యాక్సిమం ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు అందరికి తెలిసిన ఓపెన్ సీక్రెట్ అంతా కూడా, ఎందుకంటే వాళ్ళు చేస్తున్న బిట్స్ కానీ అవి కానీ మనకి అవైలబుల్గా ఉంటుంది, బట్ అవి మాత్రం చేస్తే కుదరదు కదా. ఒకసారి మన డిస్కషన్లో కూడా ఇది వచ్చింది పాయింట్ మనకి, దాని గురించి ఒకసారి చెప్తారు. ఓకే సార్. గైస్ ఇప్పుడు ఏంటంటే కోర్స్ స్టార్ట్ అయ్యాక ఇప్పుడు నేను ఇందాక ఆల్రెడీ మీరు సార్ ఇప్పుడు అన్నారు కదా, మీరు ఆల్రెడీ చూసారని మాడ్యూల్స్ అవి అసెస్మెంట్స్ అవి చేస్తున్నారని చెప్పి అన్నారు కదా. సో ఆ మాడ్యూల్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ ఇంటర్నెట్లో అవైలబుల్గా ఉంది, అది మీకు కూడా తెలుసు. నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం అందులోని చూసే పెడుతున్నారు, మేము అందులోని చూసే పెట్టాము. కానీ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు నిహారిక అండ్ వైష్ణవి వాళ్ళు ఎక్కువ ఫేస్ చేసింది ఏంటంటే మొత్తం నెట్వర్క్స్ మీద క్వశ్చన్సే. ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఇఫ్ యు ఆర్ CCNA కోర్స్లో మీరు అది కోర్స్ లాగా చేసుంటే యూ కెన్ డెఫినెట్లీ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దోస్ క్వశ్చన్స్. లైక్ అవి ఇప్పటితో ఆగిపోయే కాదు, సో దాంతో మీకు ఫ్యూచర్ ఉంది. సో కోర్స్ చేసేటప్పుడే మీరు వాటిని నేర్చుకుని చేస్తే మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అనమాట. ఇప్పుడు మేము అవి నేను కానీ నిహారిక మేమందరం కంప్లీట్ చేసాము, చాలామంది కంప్లీట్ చేశారు కోర్సెస్. కానీ మేము చాలా వరకు ఆ కోర్సెస్ కంప్లీట్ చేసాం, సర్టిఫికేట్స్ వచ్చినాయి, కానీ వాటిని రెజ్యూమేలో పెట్టుకోవట్లేదు. ఎందుకంటే మేము కోర్స్ నార్మల్గా ఆన్సర్స్ అంటే మాకు టైం లేదు, అది కూడా లాక్డౌన్లో అంత అవేర్నెస్ లేదు, ఏం లేదు.
సో ఎవరో సార్ మాకు జస్ట్ చెప్తే కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ద్వారా ఆ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వడం, రిజిస్టర్ అవ్వడం, ఎన్రోల్ అవ్వడం కోర్సెస్లో అలా స్టార్ట్ చేసామన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఎలాగో టైం లేదు. సో అట్లీస్ట్ కోర్స్ అన్న కంప్లీట్ చేసి సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకుంటే తర్వాత ఫర్దర్గానే నేర్చుకోవచ్చని. సో ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ ఇంకో కొన్ని మంత్స్ టైం ఉంది కాబట్టి, ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి ప్రతి వీక్ అది మాడ్యూల్స్ వైజ్గా ఎలా అయితే ఉందో మీరు కూడా కోర్స్ బట్టి ఫాలో అవ్వండి. అంతేగాని ఎగ్జామ్ అన్న టైంలో ఎగ్జామ్ రాసేయడం దానికంటే ఇట్స్ బెటర్ యూ గో త్రూ ద కంప్లీట్ కోర్స్, లెర్న్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ డ్యూరింగ్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ మెయిన్లీ. ఎందుకంటే ముందున్న ప్రీవియస్ రౌండ్స్ ప్రిలిమినరీ క్విజ్ చాలా ఈజీ. ఏం లేకుండా మరి మేము అక్కడి వరకు వెళ్ళామంటే అది మనకు ప్రెజెంట్ ఉన్న నాలెడ్జ్, మన కంప్యూటర్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ మీద నాలెడ్జ్ కమాండ్ ఉంటే సరిపోయిద్ది. వన్స్ ఇంటర్వ్యూస్ అక్కడ సక్సెస్ అవ్వాలంటే ఈ కోర్సెస్ మీరు మీ ఓన్గా కంప్లీట్గా నేర్చుకుని కంప్లీట్ చేస్తే ఇట్స్ బెటర్. సో అది ఇప్పుడు నేర్చుకోవడం వల్ల పోనీ యూజ్ లేదా అంటే కాదు కదా. సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఫ్యూచర్లో నెట్వర్క్స్ మీద చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ వేరే కంపెనీస్ కూడా కాదు, సిస్కో ఇట్స్ బెస్ట్ కంపెనీ, రైట్? యూ ఆల్ నో దట్. సో మళ్ళీ మీకు ప్యాకేజ్ తెలిసే ఉంటుంది. ఇట్స్ అబౌట్ 14 lakhs ఇట్ సీమ్స్. సో ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్. సో కంప్లీట్ ద కోర్స్, learn things, learn about complete networks and all. You will definitely crack that. All the best for you guys. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ దివ్య. యాక్చువల్గా దివ్య డెవనెట్ కోర్స్ వల్ల ఇది ప్రజెంట్ 20 lakhs అప్గ్రేడ్ చేశాడు అనమాట సిస్కో Okay, ప్యాకేజ్. sir. ఓకేనా? Ah, యాక్చువల్గా okay, ఏంటంటే sir. వీళ్ళకి డెవనెట్ చేయడం వల్ల కొంత అడ్వాంటేజ్ వచ్చింది. బట్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఇంకా నేర్చుకోవాలి. ఇప్పటివరకు ఏంటంటే జస్ట్ సర్టిఫికేషన్ ఒక 20% ఎఫర్ట్ మేము ఇచ్చాం. బట్ రిమైనింగ్ 80% ఎఫర్ట్ అంతా చాలా క్లియర్గా వీళ్ళు నేర్చుకుంటేనే అవుతుంది. ఎందుకంటే అవును సార్. మీరు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం పైథాన్ ఉంది, డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఉంది, లైనక్స్ ఉంది, అండ్ ఎస్పెషల్లీ నెట్వర్క్స్ మీద ఈ ప్యాకెట్ ట్రేసర్ ఇన్స్టాల్ చేసి ల్యాప్టాప్స్లో వర్కౌట్ చేస్తేనే వీళ్ళకి సక్సెస్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. అవును సార్. దాంతోపాటు వైష్ణవి కూడా నిన్న నైట్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు తను కూడా చాలా ఇన్పుట్స్ ఇచ్చింది నాకు. వైష్ణవి కూడా సార్ ఎంఆర్ రౌండ్స్లో మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ పెట్టాలి సార్, అండ్ వీడియో సబ్మిషన్ కూడా మనం స్టూడెంట్స్కి మేము ముందుగానే ఏం చేస్తాం అనుకుంటున్నాం అంటే ప్రజెంట్ సార్ ప్రసాద్ సార్ కూడా అన్నారు మాతో పాటు ఇందాక, ముందుగానే మేము ఒక ప్రీ డిఫైన్ లేదంటే కనుక కొన్ని టాపిక్స్ ఇస్తాం. ఆ టాపిక్స్ వాళ్ళు చేసి మాకు సబ్మిట్ చేస్తే కనుక అవి మేము చూసి సజెషన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ ఫైనల్గా వచ్చే ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రాబ్లం మీరు చేయగలరు. ఓకే, ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అనమాట అంతా కూడా Yes, sir. అని మేము అనుకుంటున్నాం అనమాట. ఇదంతా కూడా ఇలా చేస్తే కనుక ఆ టైంకి రావచ్చు అనే ఉద్దేశం మాది. ఎందుకంటే ఇందాక వైష్ణవి కూడా నాకు ఒక మెసేజ్ చేసింది. అంటే జాబ్ చేయడానికి అసలు బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్న ప్లేస్ ఏంటంటే సిస్కో అని వరల్డ్లోనే 4th ప్లేస్లో ఉందంట. Yes, sir. అంచేత ఏంటంటే చాలా మంది ఏంటంటే ఇప్పుడు వరకు మీ బ్యాచ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మీ సబ్ జూనియర్ బ్యాచ్ అవ్వచ్చు, లేదా మీ సీనియర్ బ్యాచ్ ఎవరికైనా సరే ఈ నెట్వర్కింగ్ సైడ్ వెళ్ళాలి, ఇక్కడ కంపెనీస్ ఉంటాయి, ఇక్కడ నేర్చుకోవాలి, ఇలా జాబ్ తీసుకురావాలని చాలా మటుకు బాగా తక్కువగా ఉంది. మీ బ్యాచ్తోనే మాకు తెలిసిందనమాట ఇవన్నీ కూడా చేయడం. Yes, sir. ఓకేనన్న, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ దివ్య. Okay, sir. నిహారిక. నాన్న నిహారిక, ఈయన సజెషన్స్ ఇవ్వగలవా? ఏదైనా పాయింట్స్, ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ ఆ టైంలో నువ్వు ఫేస్ చేసినవి, అంటే మీ జూనియర్స్ ఫేస్ చేయకుండా ఉండడానికి సపోర్ట్ అనమాట. ఎస్ సార్, నార్మల్గా అసలు ఈ సిస్కో ఐడితోన్ ఆపర్చునిటీ అన్ని కాలేజెస్కి ఉండదు కదా సార్. ఓన్లీ 14 కాలేజెస్కి ఇండియా వైడ్ అని చెప్పారు. సో అలాంటి లిస్ట్లో మన కాలేజ్ ఉంది, మనకి ఈ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది కాబట్టి మనం ఈ ఆపర్చునిటీని యూటిలైజ్ చేసుకుని దాన్ని క్రాక్ చేయగలిగితే చాలా బెస్ట్ సార్. లైక్ మనం వైష్ణవి దివ్య చెప్పినట్టే ఈ ముందు టెస్ట్ ప్రిలిమినరీ క్విజ్ కానీ, వీడియో సబ్మిషన్ కానీ, కాంపిటెన్సీ బేస్డ్ అన్నీ అక్కడ దాకా నార్మల్ నాలెడ్జ్తో, టీఎన్పీ ట్రైనింగ్తో ఎవరైనా అక్కడ దాకా వెళ్తారు సార్. ఆ సిసిఎన్ని మాడ్యూల్స్ మేము అనేది జస్ట్ లైక్ గూగుల్ చేసి అలా పెట్టినందువల్ల మేము ఆ కాన్సెప్ట్స్ని ఆ తక్కువ టైంలో నేర్చుకోలేకపోయాం సార్. సో ఈ బిహేవియర్ అంతా నాకు ఇంటర్వ్యూలో రిజల్ట్ కనపడింది సార్. లైక్ ఓన్లీ నాకు బేసిక్ సిఎన్ నాలెడ్జ్తో అండ్ కోర్ కాన్సెప్ట్ నాలెడ్జ్తో జస్ట్ బేసిక్స్తో ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యాను కాబట్టి వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేసింది మొత్తం సిసిఎన్ఏ కాన్సెప్ట్స్ మీద సార్. నియర్లీ 40 to 45 minutes ఓన్లీ సిసిఎన్ఏ కాన్సెప్ట్స్, సినారియో బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కానీ, రియల్ టైంలో
మనకిచ్చిన రోల్ ఇప్పుడు నాకు కన్సల్టెంట్ ఇంజనీర్ ఇచ్చారు సార్. నేను కన్సల్టెంట్ ఇంజనీర్ రోల్‌లో నేను చేయాల్సిన ఆబ్జెక్టివ్స్ కూడా వాళ్ళు లైక్ అడిగారు సార్. ఆటోమేషన్ కాన్ఫిగరేషన్ నీకొచ్చా? లైనక్స్ నువ్వు యూజ్ చేయగలవా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని చెప్పి సీసీఎన్ఏ కొన్ని టర్మ్స్ అయితే మేము వినలేదు సార్ అసల. నార్మల్‌గా సీసీఎన్ఏలో మనం పర్ఫెక్ట్‌గా నేర్చుకుంటేనే కానీ మనకి మూల కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ వాళ్ళు అడిగారు సార్ ఇంటర్వ్యూలో. టెక్నికల్ రౌండ్ క్లియర్ చేయాలి అంటే ఎంఆర్ రౌండ్ కానీ ఏ రౌండ్ కానీ సో సీసీఎన్ఏ అనేది కంప్లీట్గా నేర్చుకుని వెళ్తేనే అక్కడ క్లియర్ చేయగలం సార్. లేకపోతే క్లియర్ చేయలేము ఆ టెస్ట్ ఆ ఇంటర్వ్యూ అనేది. సో ఈ ఆపర్చునిటీ ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఎఫర్ట్స్ పెట్టి మీరు కూడా నేర్చుకుని కాన్సెప్ట్స్ ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయితే అందరూ క్రాక్ చేయగలరు. చాలామంది ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ క్రాక్ చేయగలరు అని అనుకుంటున్నాను సార్. ఆల్ ది బెస్ట్ గైస్. థ్యాంక్ యూ నాన్న, థ్యాంక్ యూ నిహారిక. యాక్చువల్గా మీరు అసలు ఈ ఇన్పుట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న, మీరు ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ కూడా. ఓకే, అంటే యాక్చువల్లీ మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంది అనమాట పాయింట్స్ అన్నీ కూడా. ఓకే ఓకే స్టూడెంట్స్, ఎనీ డౌట్స్? మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటున్నారా మీ సీనియర్స్ని? మనకున్న యాక్చువల్గా ప్రాబ్లం అదే నాన్న. యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనం డౌట్స్ని అడగకపోవడం, ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఆ ప్రాబ్లం అనేది కంపల్సరిగా ఎగ్జిబిట్ చేస్తేనే రిజల్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఇది రెగ్యులర్ క్లాస్ వర్క్లా కాదు, జస్ట్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ అనమాట. నియర్లీ ఒక 60 మెంబర్స్ వరకు ఉన్నారు గ్రూప్లో, ఈ టీంలో. ఓకే, ఎనీవన్ Okay, some of the students are posting some questions in chat box. Okay, Divya, Vaishnavi and Niharika, anyone can please give us some suggestions. Okay, sir. So after clearing all these rounds, you will be having an internship for around 6 months. So ఈ రౌండ్స్ అన్ని క్లియర్ చేశాక వన్స్ యూ గెట్ ప్లేస్డ్ 6 months ఇంటర్న్షిప్ ఉంటుంది మీకు. ఆ ఇంటర్న్షిప్ అయ్యాక ఇంకా డైరెక్ట్ జాబ్ అనమాట. నెక్స్ట్, అండ్ ఇఫ్ వీ డోంట్ నో సమ్ ఆన్సర్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ, కెన్ వీ టెల్ డోంట్ నో లైక్ దట్? అంటే పొలైట్గా మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్ తెలియకపోతే డోంట్ నో అని చెప్పొద్దు. జస్ట్ ఐ ఫార్గాట్ సార్, ఐ క్యాన్ రిమెంబర్ దట్ అని చెప్పేసి చెప్పండి. ఐ డోంట్ నో అని చెప్తే అంటే ఇంతవరకు ఆ క్వశ్చన్ నీకు తెలియదా అని చెప్పేసి వాళ్ళ మైండ్లో ఒక పాయింట్ అనేది రైజ్ అయింది. సో అలా చెప్పకుండా ఐ నో సార్ బట్ ఐ కాంట్ రిమెంబర్ నౌ అని చెప్పేసి చెప్పండి అంతే. లేదంటే కనుక నేను నేర్చుకోగలను. ఓకేనా, ఐ విల్ ట్రై మై లెవెల్ బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. ఒకవేళ వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్కి రిలేటెడ్ ఒకవేళ ఆ క్వశ్చన్కి రిలేటెడ్గా మీకు ఇంకేమైనా టాపిక్ తెలిస్తే దాని గురించి చెప్పండి. సో సార్, ఐ మీన్ నేను ఇక్కడి వరకు ఈ టాపిక్ నాకు తెలుసు సార్, దాని గురించి నేను ఫర్దర్గా నేర్చుకుంటాను, అలా ఏమైనా మాట్లాడచ్చు. వాట్ ఈస్ ద టైమ్ క్యాప్ బిట్వీన్ ఈచ్ రౌండ్? మాకు ఎలా జరిగిందంటే, మాకు ఆగస్ట్ లాస్ట్లో రిజిస్ట్రేషన్స్ అవి ఓపెన్ అయ్యాయి. సెప్టెంబర్ స్టార్టింగ్లో మేము ప్రిలిమినరీ క్విజ్ రాసామన్నమాట. ఆ ప్రిలిమినరీ, నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ప్రిలిమినరీ క్విజ్ రిజల్ట్స్ చాలా త్వరగానే వస్తాయి, వితిన్ 10 days ఆర్ వీక్ లైక్ దట్. సో తర్వాత మాకైతే 1 week లోపే వచ్చేసాయి. వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ఆర్ ప్రిలిమినరీ క్విజ్ ఎట్ 7th September అండ్ 14th September మాకు సెకండ్ రౌండ్ స్టార్ట్ అయింది.
సో సెకండ్ ఫేజ్లో ఏంటి, ఫస్ట్ వన్ వీడియో సబ్మిషన్ రౌండ్ కదా, అది నేను చెప్పినట్టు కరెక్ట్గా మాకు 4 days గ్యాప్ ఇచ్చారు. సో ఆ 4 కంటిన్యూ దిగుతా. ఓకే సార్. సో ఆ 4 days గ్యాప్లో ఆ 4 daysలోనే మీకు ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తారు ఫస్ట్ డే. సో అప్పుడే మీరు చూసుకుని వీడియో ప్రిపేర్ ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుని దాని మీద మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అదంతా 4 daysలో మీరు కంప్లీట్ చేయాలి. 4th day నైట్ 12 o'clock కల్లా మీరు సబ్మిట్ చేసేయాలి. ఇట్స్ బెటర్ యూ ప్రిపేర్ మరీ 12కి కాకుండా ఒక 1 day ముందు ఆర్ హాఫ్ డే ముందైనా సబ్మిట్ చేస్తే ఇట్స్ బెటర్. సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. అంటే చెప్పా కదా, ఒకవేళ లింక్ మీరు తెలియకుండా క్లిక్ చేస్తే అంటే దానికి సంబంధించి ఆల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీకు చెప్తారు సార్స్ ఆల్రెడీ. ఆ టైంలో చెప్తారు. అప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండండి. ఒక్కొక్క రౌండ్కి ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది. సో లైక్ దాట్. తర్వాత కాంపిటెన్సీ వచ్చేసి ఈ 4 days అవ్వగానే అది పెట్టేశారు. ఈ సెకండ్ ఫేజ్ ఈ రెండింటికి కలిపి మనకి రిజల్ట్స్ వస్తాయి అన్నమాట. అది యువర్ టెస్ట్కి వాళ్ళు ఎలిజిబుల్. సో అది కరెక్ట్గా ఒక 1 month టైం అలా పట్టింది. అక్టోబర్లో అలా రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. దెన్ యూఆర్ టెస్ట్ రాసాక కొంచెం 2-3 daysలో ఇంటర్వ్యూస్ స్టార్ట్ అయిపోయాయి అనమాట. ఆ ఇంటర్వ్యూస్ వచ్చేసి ఒక 4-5 days అలా జరిగినట్టున్నాయి. అంటే మన కాలేజ్కి ఏ స్లాట్స్లో ఇచ్చారో ఐ డోంట్ నో, లైక్ అరౌండ్ October 22nd లైక్ దట్ ఆ టైంలో జరిగింది. సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ టైమ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ ఈచ్ రౌండ్. హౌ మచ్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్? వన్స్ యూ గాట్ ప్లేస్డా, ఆఫ్టర్ ప్లేస్ అయ్యాక ట్రైనింగ్ పీరియడా? సార్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు. ఇట్ ఈస్ త్రూ ఇంటర్న్షిప్ 6 to 8 months. ఆల్రెడీ రుషేంద్ర బాబు గారు రిప్లై ఇచ్చారు. ఓకేనా? బట్ 6 సార్ months రుషేంద్ర ఓకేనా చెప్తున్నాను. ఓకే క్యారీ ఆన్. అంతే సార్, ఇంటర్న్షిప్ అని చెప్పారు సార్. నాకు కూడా రుషేంద్ర బాబు సారే చెప్పారు సార్ అప్పుడు. అవును సార్ రుషేంద్ర సార్, యూ కెన్ యాడ్ ఎనీ పాయింట్ సార్. హలో సార్. వైష్ణవి సార్, వీడియో సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని రూల్స్ అనేవి ఉంటాయి సార్. సో ఏంటంటే గైస్, రూల్స్ ఏంటంటే మనం వీడియో ఏదైనా తీసేటప్పుడు గ్రాఫిక్స్ పెట్టి తీస్తాం కదా. సో అలా ఎప్పుడు చేయమాకండి. గ్రాఫిక్స్ అలాంటి పెట్టి న్యాచురల్గా మీరు చెప్పాలన్నా న్యాచురల్గా చెప్పండి. అంతే తప్ప వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఎక్కువ కొంతమంది ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ బాగుండాలి అని చెప్పేసేసి జస్ట్ వాల్స్ మీద ఫ్లవర్స్ అలాంటి ఏమీ లేకుండా జస్ట్ న్యాచురల్గా బ్లూ అలా వైట్ పెయింట్ అలాంటి ఉన్న దగ్గర వీడియో చేయండి. సో ఏంటంటే గ్రాఫిక్స్ ఉన్న వాళ్ళు అంటే గ్రాఫిక్స్ పెట్టొద్దని చెప్పేసి ముందుగానే వాళ్ళు ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. ఇవి రూల్స్. సో ఏంటంటే వీడియో చేసేటప్పుడు మాత్రం వీడియో చేసిన తర్వాత మీ కోఆర్డినేటర్‌కి సపోర్ట్ తీసుకోండి. మీ కోఆర్డినేటర్ సపోర్ట్. సో తీసుకొని వాళ్ళకి ఆ వీడియోని షేర్ చేయండి. సో దానికున్న డ్రాబ్యాక్స్ అనేది చెప్తారు. సో అప్పుడు మీరు ఇంకా దాంట్లో ఫర్దర్‌గా ఇంకేదన్నా ప్రొసీడ్ చేయాలా? లేదంటే ప్రొసీడ్ అవ్వాలా? లేదంటే ఏమన్నా రిమార్క్స్ ఉంటే సో యూ క్యాన్ మళ్ళీ ఆ వీడియోని మళ్ళీ మీరు చేయొచ్చు. సో అంతే సార్. థ్యాంక్ యూ వైష్ణవి. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఎనీ డౌట్స్? థ్యాంక్ యూ దివ్య, థ్యాంక్ యూ వైష్ణవి అండ్ నిహారిక, థ్యాంక్ యూ రుషేంద్ర గారు. You people give a great support to me and also our students and your juniors. Okay, please follow these instructions carefully. మీరు వీళ్ళైతే ఏదైతే పాయింట్స్ చెప్పారో ఓకేనా, ఆ పాయింట్స్ చాలా క్లియర్గా మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిందే. అంటే యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ 2021 ఐడియాథాన్కి 2020 ఐడియాథాన్కి మ్యాక్సిమం ఇదే ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుందని మేము అనుకుంటున్నాము. బట్ ఒక 20% అనేది కొంచెం చేంజెస్ ఉండొచ్చు. 20% అనేవి చేంజెస్ ఉండొచ్చు. ఓకేనా? బట్ ఏంటంటే ఇంకా అఫీషియల్గా 2021 సిస్కో ఐడియాథాన్ ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు కాబట్టి మన దగ్గర లాట్ ఆఫ్ టైం ఉంది. ఓకే, లాట్ ఆఫ్ టైం ఉందన్నమాట. ఓకే, ఈ లాట్ ఆఫ్ టైం ఉంది కాబట్టి ఈ టైంలో మనం
నేర్చుకోవడానికి, ప్రాక్టీస్ చేయడానికి, వాటికి రెడీగా ఉండడానికి మనం మ్యాక్సిమం ట్రై చేయొచ్చు. ఓకే అండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ దివ్య, వైష్ణవి అండ్ నిహారిక, అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద IITthon 2020. ఓకే, ప్రజెంట్ నో స్టూడెంట్ సెలెక్ట్ ఇన్ ద 2020. ఓకే, బట్ వాళ్ళు ఇచ్చే సజెషన్స్ అనమాట. మనకి యాక్చువల్గా ఒక వివేకానంద కోట్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, గెలిస్తే లీడ్ చేస్తాం, ఒకవేళ కనుక వెనక్కి వస్తే కనుక మనం గైడ్ చేస్తాం అనేది. వీళ్ళు ఇచ్చే గైడెన్స్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇక్కడ. ఓకే, లాస్ట్ టైం వాళ్ళు ఏమేమి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశారో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చెప్పడం అనేది మనకు నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ అవ్వాలన్నమాట. ఎందుకంటే మీలాగే జస్ట్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ నెట్లో సెట్ చేయడం, దానికి సంబంధించినవి మీ బిట్స్ ఇవ్వడం, లేదంటే వాటి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం జరిగిపోయి మొత్తం వెళ్ళిపోయింది అంతా కూడా. కానీ కంటెంట్ మాత్రం చాలా క్లియర్గా చదవాలి. కంటెంట్ చదివినప్పుడు మాత్రమే మనం విన్నింగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేది, ప్రాబిలిటీ అనేది మ్యాక్సిమం ఉంటుందని వాళ్ళు మనకు చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్, ఆ సజెషన్ అనేది మనం చాలా ఒక బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనం చేయగలం. ఓకేనండి, మనకు టైం ఉంది కదా, అప్పుడు చేద్దాం కాదు. ఓకే, ఎవ్రీ డే దీనికోసం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్, ఒక 1 అవర్ నుంచి మ్యాక్సిమం ఒక 1 అవర్ అయినా మీరు స్పెండ్ చేయాలి వీటి మీద. ఓకే, కంటెంట్ చదువుతూ ఉండాలి. CCNA మీకు యాక్టివ్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ చేస్తారు డెవలప్మెంట్ కంటే ముందు CCNA కోర్స్ అనేది. అందులో కంటెంట్ క్లియర్ చదవాలి. మనకి CCNAతో పాటు 2-3 మాడ్యూల్స్ కూడా ఉన్నాయి. అవి కూడా మనం ప్లాన్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఏంటి, ఏమేమి చేయాలి, ఏమేమి చేస్తే బాగుంటుంది అని స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మీకు నేను మీ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ద్వారా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేస్తూ ఉంటాను. ఓకే, ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఓకే, అండ్ ఇందాక కూడా మేము సాయి కృష్ణ గారితో మాట్లాడినప్పుడు, ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ మాట్లాడినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓపెన్ అయ్యి ఉండాలి. ఓకే, మైండ్ సెట్ ఓపెన్ అయ్యి ఉండాలన్నమాట. ఓకే, రెస్పాన్స్ అనేవి చాలా క్లియర్గా ఉండాలి. ఓకే, మేము ఇలానే ఉంటాం, ఇలా జరుగుతున్నా కానీ కష్టం అనమాట. ఓకే, మీకేం కావాలో మీరు అడగాలి. మీకేం కావాలని మేము ఇవ్వడం కాదు, మీకేం కావాలో మీరు అడిగి తెలుసుకుని నేర్చుకుంటూ ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రం విన్నింగ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్. ఓకే, మీరు ఇక్కడతో ఆగకూడదు. ఓకే, అంచేత ఏంటంటే ప్రతి పాయింట్ను కూడా, ప్రతి నేర్చుకునే విషయాన్ని కూడా ఏంటంటే ఎవరో వచ్చి చేస్తారని కాదు, మేము ఇవ్వాల్సిన సపోర్ట్ మేము ఇస్తూ ఉంటాం, బట్ చేయాల్సిన హార్డ్ వర్క్ మొత్తం మీరే. ఓకే, అంచేత మనకు ఒక చిన్న కొటేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. స్టాండప్, బీ బోల్డ్, బీ స్ట్రాంగ్, టేక్ హోల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆన్ యువర్ షోల్డర్స్ అంటారు. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనం ఆ విధంగా బాధ్యత మొత్తం అంతా మీ భుజాల మీద తీసుకుని వెళ్తూ ఉంటారో మీరు సెటిల్ అవుతారు, మీ ఫ్యామిలీ సెటిల్ అవుతుంది, అండ్ ఆ యొక్క ఫ్రూట్స్ అనేది కాలేజ్ కూడా అందుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు వైష్ణవి, దివ్యశ్రీ అండ్ నిహారిక. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఫైనల్గా నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, ఇది మీకు వచ్చిన బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ అనుకోండి. ఎందుకంటే ఇది అందరికీ రాదు. ఎందుకంటే సిస్కో అనేది చాలా తక్కువ కాలేజెస్కే ఉంటుంది. అందులో మన కాలేజ్ ఉండటం కూడా అది చాలా గ్రేట్. సో వన్స్ ఈ ఆపర్చునిటీ మిస్ అయిపోయారు అంటే ఇంకా అది మనకి లైఫ్లో ఇంకెప్పటికీ రాదు. సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ఆల్. All the best, guys. All the best, guys. Thank you, Nana. Thank you very much. Okay, any student can present your views. అంటే యాక్చువల్గా చాట్లో కాదు, మామూలుగా మాట్లాడగలరు ఎవరైనా? ఎనీవన్? Good evening, sir. Good evening. I want to thank all the seniors who supported for us and giving very good inputs for our future. You're welcome, Ram. ఇట్స్ ఓకే. నీ 5F2 నువ్వు ఇచ్చిన చెప్పిన ఒక్క మాట పాపం మా అందరికి అసలు నిన్న నుంచి కష్టపడినంత కూడా ఒకసారి పోయింది తెలుసు అసలు. ఓకేనా, ఇలా రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఎవరైనా రెస్పాన్స్ ఇస్తే మేము కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. మా అంతే కదమ్మా దివ్య అండ్ వైష్ణవి అండ్ నిహారిక? Yes, sir. యాక్చువల్గా నేను అసలు 5K6 దివ్య పీపీటీ రెడీ చేయడం అసలు నేను నిజంగా షాక్ అయ్యాను ఫస్ట్ చూసి. నార్మల్గా కన్వర్జేషన్ జరుగుతుంది అనుకున్నాను కానీ పాప ఆ పిల్ల కొంచెం అంత కష్టపడాలంటే ఎంత చూసారు అసలు.
అవి కూడా కాకుండా మన డిపార్ట్మెంట్ వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళు విశ్వకర్మ ప్రాజెక్ట్స్కి వెళ్ళడం, మన కాలేజ్లో మ్యాక్సిమం చూసే ఉంటారు డిపార్ట్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్లో కూడా దివ్యశ్రీ అండ్ నిహారిక పేర్లు కనబడుతూ ఉంటాయి. అండ్ వైష్ణవి గురించి కూడా నేను చాలా విన్నాను. సార్ కూడా విష్ణు సార్ కూడా నాకు బాగా చెప్పారనమాట. పిల్ల కూడా బాగా కష్టపడే తత్వం అండి అని చెప్పారు. అండ్ నిన్న కూడా తనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ అమ్మాయికి ఎంత ప్యాషన్గా ఉందంటే, ఆ సిస్కోల్ సార్ అసలు నా డ్రీమ్ జాబ్ సార్, అసలు నేను నేర్చుకోవాలి సార్, అసలు నాకు ఇంకో ఆప్షన్ ఉంటే బాగుంటుంది సార్. ఆల్రెడీ చాలా ఆఫ్లైన్లో కూడా ట్రై చేస్తాను అనమాట. అంటే సిస్కోలో జాబ్ చేయాలని ఆ అమ్మాయికి కళ ఇప్పటి నుంచి కాదండి, ఎప్పుడో సెకండ్ ఇయర్ అండ్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా అనమాట. డిప్లొమా నుంచి కూడా వస్తుంది మొత్తం అంతా కూడా. డిప్లొమాలో ఉన్నప్పుడు ఈ అమ్మాయి కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ మీద, యాక్చువల్గా సాఫ్ట్వేర్ మీద ఎందుకు వెళ్ళాలి, అసలు నెట్వర్క్ ఎందుకు వెళ్ళకూడదు, నాకు డిఫరెంట్ థింకింగ్ అనేది నాకు నైట్ తనతో మాట్లాడి తెలిసింది నాకు ఆ విషయం గురించి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే, we will meet again.